Shri Gurubhyo Namaha. Good morning, my dear students. Today I am going to teach you some Shabdas. First, Rama Shabda. Akarantaha Pumlingaha Rama Shabdaha Ekavachanam Dvivachanam Bahuvachanam Prathama Vibhaktihi Ramaha Ramau Ramaha Sambodhana Prathama Vibhaktihi हे रामौ हे रामाः द्वितीया विभक्तिः रामं रामौ रामान् तृतीया विभक्तिः रामेण रामाभ्यां रामैः चतुर्थी विभक्तिः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी विभक्तिः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः षष्ठी विभक्तिः रामस्य रामयोः रामानां सप्तमी विभक्तिः रामे रामयोः रामेषु एवं देव मुकुंद शिव हर प्रभुर्तयः. What is meant by evam? Now we saw the Rama Shabda, right? Likewise, we can also say Deva Shabda, Mukunda Shabda, Shiva Shabda, Hara Shabda, etc. Why? Because like Rama, Akarantaha. In Rama Shabdaha, the last letter is Rama, Im plus A. Likewise in Deva Shabdaha also A. So this is also Akarantaha. Then Mukunda Shabdaha, Akarantaha. Then Shiva Shabdaha, Akarantaha. Hara Shabdaha, Akarantaha. So by this formula, you can also say Deva Shabdaha. How? Akarantaha Pumlingaha Deva Shabdaha Ekavachanam Dvivachanam Bahuvachanam Devaha Devau Devaha Devam Devau Devan Devena Devabhyam Devaihi Devaya Devabhyam Devebhyaha देवात देवाभ्याम देवेभ्यः देवस्य देवयोः देवानां देवे देवयोः देवेषु, like that. Okay children, now I will teach you another shabda, ikarantaha. Ikarantaha means what? The ending with e, the word ending with e. See here, ईकारांतः पुंलिंगः हरि शब्दः प्रथमा विभक्तिः हरिः हरि हरयः संबोधन प्रथमा विभक्तिः हे हरे हे हरि हे हरयः द्वितीया विभक्तिः हरिं हरि हरीन् तृतीया विभक्तिः हरिणा हरिभ्यां हरिभिः चतुर्थी विभक्तिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी विभक्तिः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः षष्ठी विभक्तिः हरेः हर्योः हरीणां सप्तमी विभक्तिः हरौ हर्योः हरिषु. Likewise, एवं रवि कवि मुनि विधि श्रीपति प्रभृतयः. That means likewise, like Hari Shabda, you can also say Ravi Shabda, Kavi Shabda, Muni Shabda. Why? Because Ravi, Kavi, Muni, Vidhi, all these Shabdas are ending with E, Ikarantaha. Okay children, now I will say you one Ukaranta Shabda. See here. Here it is. Ukarantaha Pumlingaha Guru Shabdaha. Why we have to say Guru as Ukarantaha? Because the word ends with U sound. Guru, U. At last the ending letter is U. So it is called as Ukarantaha. See here. Ukarantaha Pumlingaha Guru Shabdaha प्रथमा विभक्ति गुरु गुरु गुरवः
संबोधन प्रथमा विभक्ति हे गुरो हे गुरु हे गुरवः द्वितीया विभक्ति गुरुम गुरु गुरून् तृतीया विभक्ति गुरुना गुरुभ्यां गुरुभिः चतुर्थी विभक्ति गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी विभक्ति गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः षष्ठी विभक्ति गुरोः गुर्वोः गुरूणां सप्तमी विभक्ति गुरौ गुर्वोः गुरुषु एवं शंभु विष्णु भानु सूनु प्रभृतयः. That means एवं means like this, like Guru Shabda, you can also say Shambhu Shabda, Vishnu Shabda, Bhanu Shabda, Sunu Shabda. Why? Because all these Shabdas are ending with the same letter U. Okay children. Now I will teach you Rikaranta Shabda. See here. See here children. ऋकारान्तः पुंलिङ्गः धातृ शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः दाता दातारौ दातारः संबोधन प्रथमा विभक्तिः हे दातः हे दातारौ हे दातारः द्वितीया विभक्तिः दातारं दातारौ दातॄन् तृतीया विभक्ति दात्रा दातृभ्यां दातृभिः चतुर्थी विभक्ति दात्र दातृभ्यां दातृभ्यः षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति धातुः दातृभ्यां दातृभ्यः षष्ठी विभक्ति धातुः दात्रोः दातॄणां सप्तमी विभक्ति दातरि दात्रोः धातृषु एवं कर्तृ धातृ वक्तृ प्रभृतयः. एवं means like this. Like धातृ शब्दः, we can also say कर्तृ शब्दः, धातृ शब्दः, वक्तृ शब्दः. Why? Because all these shabdas are ends with the same letter R. So it is called as Rikarantaha. Okay, I will teach you another Shabda. See here. Very important Shabda. Rikarantaha Pumlingaha Pitru Shabdaha Ekavachanam Dvivachanam Bahuvachanam Prathama Vibhaktihi Pita Pitarau Pitaraha संबोधन प्रथमा विभक्ति हे पितः हे पितरौ हे पितरः द्वितीया विभक्ति पितरं पितरौ पितॄन् तृतीया विभक्ति पित्रा पितृभ्यां पितृभिः चतुर्थी विभक्ति पितृ पितृभ्यां पितृभ्यः पंचमी विभक्ति पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः षष्ठी विभक्ति पितुः पित्रोः पितॄणां सप्तमी विभक्ति पितरि पित्रोः पितृषु एवं भ्रातृ जामातृ देव्र सेव्ष्ट नृह शब्दाः. Like this, like पितृ शब्दः, we can also say भ्रातृ शब्दः, जामातृ शब्दः, देव्र शब्दः. Why? Because all these shabdas ends with the same letter R. Okay children. Now I will teach you another shabda. See here. Now we saw the shabdas in masculine gender, pullinga shabda. Now I will teach you some feminine gender shabdas. See here. The shabda is Rama. So what is the ending letter? A. So see here,
आकारान्तः स्त्रीलिंगः रमा शब्दः. रमा means लक्ष्मी. ओके. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः रमा रमे रमाः. संबोधन प्रथमा विभक्तिः हे रमे हे रमे हे रमाः. द्वितीया विभक्तिः रमां रमे रमाः. तृतीया विभक्तिः रमया रमाभ्यां रमाभिः. चतुर्थी विभक्तिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः. पंचमी विभक्तिः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः. षष्ठी विभक्तिः रमायाः रमयोः रमाणां. सप्तमी विभक्तिः रमायां रमयोः रमासु. ओके. There is a little different between masculine gender shabdas and feminine gender shabdas. Okay children. Likewise, evam, mala, sita, kshama, lajja, prabhrutayaha. That means like Rama shabda, you can also say mala shabda, sita shabda, kshama shabda, lajja shabda. Why? Because all these shabdas ending with the letter A. Okay children. Now I will teach you another shabda. See here. इकारान्तः स्त्रीलिंगः मति शब्दः. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः मतिः मति मतयः. संबोधन प्रथमा विभक्तिः हेमते हेमति हेमतयः. द्वितीया विभक्तिः मतिं मति मतीः. तृतीया विभक्तिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः. चतुर्थी विभक्तिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः. पंचमी विभक्तिः मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः. षष्ठी विभक्तिः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां. सप्तमी विभक्तिः मत्यां मतौ मत्योः मतिषु. एवं श्रुति रुचि बुद्धि प्रभृतयः. That means like mati shabda, you can also say these shabdas: shruti shabda, ruchi shabda, buddhi shabda. Okay children. Now I will teach you some more shabdas. See here. ईकारान्तः स्त्रीलिंगः नदी शब्दः. नदी नद्यौ नद्यः. हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः. नदीं नद्यौ नदीः. नद्या नदीभ्यां नदीभिः. नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः. नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः. नद्याः नद्योः नदीनां. नद्यां नद्योः नदीषु. एवं गौरी वाणी सखी देवी दात्री प्रभृतयः. That means like nadi shabda. Why nadi shabda? Because the word nadi ends with the letter, ends with the vowel e. So we call it as nadi shabda. Ikarantaha. So like nadi shabda, we can also say Gauri shabdaha, Vani shabdaha, Sakhi shabdaha, Devi shabdaha. Okay children. Now I will teach you one more shabda. See here. उकारान्तः स्त्रीलिंगः धेनु शब्दः. एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः धेनुः धेनु धेनवः. संबोधन प्रथमा विभक्तिः हे धेनो हे धेनु हे धेनवः.
द्वितीया विभक्ति धेनुं धेनु धेनूः तृतीया विभक्ति धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः चतुर्थी विभक्ति धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी विभक्ति धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः षष्ठी विभक्ति धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां सप्तमी विभक्ति धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु एवं तनु इषु रज्जु चंचु प्रभृतयः. That means like dhenu shabda we can also say these shabdas tanu ishu rajju chanchu. Why? Because all these shabdas are ending with u ukarantaha. Thank you so much children. Meet you again. Shri Gurubhyo Namaha.